سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ہماری جو میڈیا ہے پاکستان کی، خاص کر وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ کن کے اشاروں پہ ناچتی ہے۔ ایسے ایسے سینئر صحافی، اور میں نام نہیں لوں گا، کیا فائدہ ہے ایسے لوگوں کا نام لینے سے بھی؟ میرا خیال ہے کہ کوئی ان کو پتہ تو چل ہی جاتا ہے جو بھی اس طرح کے پروگرام کرتا ہے۔ ان کو یہ بھی نہیں شرم آتی کہ وہ عمر کے کس حصے میں شاید دادا نانا بن چکے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں نہیں آتا کہ ہمارے جو دوتے پوتے ہیں وہ جب اس طرح کی خبریں سنیں گے اور لوگ ہمارے اوپر مذاق اڑائیں گے یا ایسے الفاظ استعمال کریں گے تو کیا عزت رہ جائے گی معاشرے میں؟ ایک پروگرام تھا، اس میں جناب اچانک آ کے بتایا کہ 26 لوگوں کو یہاں انگلینڈ سے واپس بھیجا جا رہا ہے، رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پہ حملہ کیا یا قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر کوئی واضح لگائی ان کو، جی اس میں 14 عورتیں ہیں، پتہ نہیں کہ 12 مرد ہیں، کوئی اسی طرح کا صاحب ہے ملا جلا، خیر۔ اور پھر یہ خبر جو ہے جنگل کی آگ کی طرح میڈیا پہ چلنی شروع ہو گئی۔ میں دیکھ رہا تھا، پھر ہم نے اپنے ذرائع سے پتہ کیا کہ کیا حالات ہے۔ جب یہ خبر میں نے سنی تو میں نے ویسے پہلے دن بھی آپ کو کہہ دیا تھا کہ یہاں انگلینڈ سے کسی کو بھی واپس نہیں بھیجا جا سکتا، کئی وجوہات آپ کے علم میں ہوگا۔ یہاں پہ الطاف صاحب رہتے ہیں لنڈن میں، اس وقت بڑے بڑے دعوے تھے جی انٹرپول کے ذریعے ان کو واپس لایا جائے گا، ان کو ہم اٹھا کے لے آئیں گے پاکستان میں۔ کئی سال گزر گئے، یہ کہانی ہوگی پرانی۔ اب کیوں نہیں یہاں سے کسی بندے کو لے کے جا سکتے یا واپس بھیج سکتے؟ اس پر ابھی بات چیت کریں گے اور بتائیں گے کہ اس میں سچ کیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کسی کو بھی واپس نہیں بھیجا جا رہا، صاحب اپنے گھروں میں آرام سے رہ رہے، نہ پولیس نے رابطہ کیا اور نہ ہی کوئی اس طرح کی ابھی تک کوئی کیس بنے۔ اگر کیس بنے گے بھی تو یہاں عدالت میں جائیں گے، ثبوت چاہیے۔ یہ سمجھ لیجیے پاکستان ہے، جس کو مرضی اٹھا کے غائب کر دو، جس کو مرضی اٹھا کے ننگا کر دو، جس کو مرضی اٹھا کے جو مرضی کرتے رہو، اس کی ویڈیو بناتے رہو۔ یہ گریٹ بریٹن ہے، جہاں پہ جب آپ ایسے کام ڈال کے تو یہاں آتے ہیں تو آپ کو واپس نہیں بھیجا جاتا۔ یہ بھی ایک سوال ہے نا۔ نواز شریف پہ الزامات ہیں، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف پہ الزامات ہیں، آج کا مولانا فضل الرحمان بھی یہاں پہ گھوم پھر رہے ہیں انگلینڈ میں، اور ان کو پتا ہے کہ یہ فضل الرحمان جو ہے اس سے اپنے ملک کو فائدہ نہیں پہنچا تو یہاں کیا فائدہ پہنچے؟ بڑا سادہ سا سوال ہے۔ اور بھی بے شمار کرمنل یہاں پہ آتے ہیں جو پاکستان کا پیسہ لوٹ مار کر کے یہاں پہنچ جاتے ہیں، اور آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی کو بھی آج تک پاکستان کے حوالے کیا ہو۔ ہاں، پاکستان سے یہ لوگ لے آتے ہیں۔ پچھلے دنوں وہ جو لڑکی کا کیس تھا سائرہ، اس کے والدین جو ہیں وہ یہاں پہ پہنچ کے گرفتار ہوئے، عدالتوں پہ جا رہے ہیں، کیس چل رہا ہے، ایک علیحدہ کہانی۔ دیکھیں پاکستان کی جو چاہے وہ کوئی بھی طاقتور ادارہ کہہ لے یا فورس کہہ لے، جو مرضی کہہ لے، ان میں یہ پاور نہیں ہے کہ وہ انگلینڈ کے لوگ جو یہاں پہ اگر انہوں نے کوئی کرائم کر بھی دیا تو کوئی طوفان نہیں آ گیا، بس وہ کوئی کرائم نہیں ہے۔ پاکستان میں آپ نے دیکھا سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں آپ اونچی بولتے تھے تو آپ کے ساتھ وہ کہتا تھا میں نہیں کیس لگاتا، آپ جو مرضی کر لو۔ وہاں پہ یہ جتنے حرام خوروں کا ٹھولا ہے یہ خاموش رہتا ہے، وہاں پہ نہیں بولتے۔ اب یہاں سے بندے لے کے جانے اور پھر میڈیا پہ کھلبلی مچانی، مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس طرح کے کاموں سے باز آ جائے۔ کبھی شناختی کارڈ بلاک کر دیا جائے گا، کبھی پاسپورٹ بلاک کر دیا جائے گا، کبھی کچھ اس طرح کی کہانیاں سناتے ہیں، اور میڈیا کے ان لوگوں کو استعمال کرتے ہیں جن کے متعلق لوگوں کو ذہن میں ہوتا ہے کہ یار اس میں تھوڑی بہت ہی شرافت ہے، تھوڑی بہت یہ بندے کا پتر ہوگا، مگر وہ غلاظت جس معاشرے میں ظاہر ہے یہ صحافت کا بول بالا ہے، جہاں پہ لفافہ صحافی بے شمار آپ کو ملیں گے، جو دوسرا صحافی ہوگا وہ تو وہاں رہ ہی نہیں سکتا، یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا۔ جو سچ بولنے والا صحافی ہوگا اس کو تو یہ اٹھا کے لے جائیں گے۔ تو جناب ایسی کوئی بات نہیں، کسی بندے کو یہاں سے واپس نہیں بھیجا جا سکتا۔ پاکستان میں جو انسانی حقوق ہے اس کا جس طرح جنازہ نکالا جا رہا ہے، جس طرح میڈیا پہ یہ خبریں آ رہی ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے، اور اس کے بعد یورپ میں ایسے لوگ جو یہاں پہ رہ رہے ہیں
उनको कोई फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने केसों की जो भी कुछ हो उसकी पैरवी करें और इनके दबाव में नहीं आने की ज़रूरत है, लेकिन किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। होता ये थोड़ा-सा ये भी मैं आपको बता दूँ अपने देखने वालों को, आप आवाज़ लगाते रहे, आप उसे चोर के, जो मर्ज़ी के, उससे इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए नवाज़ शरीफ के घर के बाहर मेला सजा रहता है, गालियाँ, कई तो वहाँ खड़े हैं कहते हैं मुझे गालियाँ खाने के लिए रखा हुआ है। अब किसी बंदे को एक गाली भी पड़ जाए तो वो अगर गैरतमंद हो तो वहाँ नहीं जाता। गालियाँ का सारा दिन सिलसिला चलता है, लेकिन जैसे ही कोई हाथ उठाता है, उसी वक़्त ये प्रॉब्लम हो जाती है, केस बन जाता है। और ये ठीक-ठाक फिर प्रॉब्लम हो जाती है, अगर उसको कोई चोट-चूट लग गई तो एक नया स्यापा पड़ गया। तो जनाब, जो पाकिस्तान के कवानीन है वो पाकिस्तान में है, क्योंकि हमारा तो आइन काम नहीं कर रहा, हमारे कवानीन काम नहीं कर रहे, हमारे पुलिस वाले काम नहीं कर रहे, हमारे इदारे काम नहीं कर रहे। मगर जो इंग्लैंड है या यूरोप है, यहाँ पे आपको यहाँ के कवानीन का सामना करना पड़ता है और कोई सज़ाए मौत नहीं यहाँ देते, कोई नंगा नहीं करते, कोई मारते नहीं, पीटते नहीं, कोई इतना बड़ा तूफ़ान नहीं आ जाता। ठीक है, किसी ने जुर्म किया तो उसकी सज़ा होगी जो कवानीन होंगे। पुलिस वाले भी एहतराम से बोलते, वो भी इज़्ज़त के साथ बातचीत करते। कल मैं एक देख रहा था जगह पे कुछ, तो पुलिस वाला इतने एहतराम से बोल रहा था और उसकी तबीयत भी पूछ रहा था। उसने कहा ठीक है आपसे जुर्म हो गया, मगर आपकी तबीयत ठीक है, अगर प्रॉब्लम है तो हम डॉक्टर को बुलाते हैं, वो चेकअप करे आपका। हमारी तरह नहीं जेलों में बुज़ुर्ग, औरतें, बूढ़े, वो बेचारे यारों मददगार वहाँ पे पड़े हुए और ये लोग अपने वहाँ पे जुल्म, अंधेर नगरी पर ज़िल्लत और रसवाई दूसरे मुल्कों में जो वो वीडियो चल रही है, आपको पता है वो चौकीदार ने रोक लिया, फिर वहाँ पे शक्लें अजीबो-गरीब बनाई हुई हैं, फिर किसी के घुटने पकड़ रहे हैं, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो ये इज़्ज़तदार कौमों में नहीं पाया जाता। जिन कौमों के नसीब में ज़िल्लत और रसवाई लिखी हो, उनके चाहे वो किसी भी इदारे के सरबराह बन जाएँ, चाहे वो इंग्लैंड आ जाए, उनको चोर-चोर ही कहेंगे, क्या कहेंगे? क्या उसको लक़ब देंगे? हाजी साहब कहेंगे? नहीं कहेंगे। मसला ये है कि फ़िरौन वक़्त के जो होते हैं, उनको लोग किस तरह याद करते हैं? मार दो, किसी को उठा लो, ये कर दो, वो कर दो, मगर वो आजकल जी कहा जा रहा है कि इमरान खान जो है वो ट्रम्प के कहने पे रहा होगा। मेरा नहीं ख्याल वो ट्रम्प के कहने पे रहा हो, अक्लमंद लोगों के लिए इतना इशारा काफ़ी। वो रहा नहीं होगा, मगर इनको वो ले डूबेगा, ये मैं आपको बड़ा बता देता हूँ। इनकी पिकनिक ख़त्म है। इमरान खान को छोड़ दे, वो जेल में पड़ा रहे, ठीक है, कोई बात नहीं। आ जाएगा बाहर, जब कौम को उसकी ज़रूरत हुई, फिर कौम निकलेगी। लेकिन इनकी कमबख्ती आ गई, इनकी नींदें उड़ी हुई है। पता नहीं 34,000 के कितने, मुझे याद नहीं, हज़ारों के हिसाब से ऐसी पोस्ट थी जो डिलीट कर दी गई है, जो ट्रम्प के ख़िलाफ़ ये बोलते थे और ये समझते कि उसको पता नहीं है। तो इनकी कमबख्ती बहरहाल आई हुई है। फिर ये कह रहे जी एक कॉल पे कल वो आपके क्या नाम है, ख्वाजा आसिफ जी, कभी भी ये ऐसे नहीं होगा। पहले बताओ ख्वाजा आसिफ तेरी औकात क्या है? तू मुझे ये बता, तू जीत के नहीं आया, तू तो इलेक्शन जीत के नहीं आया, तू फ़ोन की बात करता है। पहले तू अपने फॉर्म 47, 45 को तो क्लियर कर ला। तो इन लोगों की ना कोई हैसियत है, ये फिर वही बात, वो वॉशरूम, टिश्यू पेपर, बाकी समझ गए हो, इससे ज़्यादा इनकी कोई हैसियत नहीं है। जो लोग अपनी पावर के साथ पार्लियामेंट में नहीं पहुँच सकते, एक कॉल आ गई तो इनकी तो ऊपर से ऊँट, नीचे से पूँछ निकल जानी। ये हालत है इन सब की, क्योंकि एक भी बंदा सीधे रास्ते से नहीं आया, सारे चोर रास्ते से आए, ए टू जेड जितने बैठे हुए। तो चोर की को तो फ़िक्र होती है कि किसी वक़्त भी कोई हमला ना कर दे मेरे ऊपर, कोई मुसीबत ना पड़ जाए, किसी वक़्त भी कोई केस खुल जाए। सब पे केस बने हुए हैं। और मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ये बड़ों को खरीद सकते तो आपको छोटों को खरीद के वो ज़ियाउल हक प्रोग्राम भी तो हो सकता है ना। आपको पता ही है कि ज़ियाउल हक प्रोग्राम भी तो हमारे चलता ही है ना, कि पता ही नहीं बाद में जबड़े मिले हैं और उधर तदफीन कर दो, उधर कर दो। भुट्टो था, लटका दिया था ना, किसके कहने पे लटकाया था? ज़ियाउल हक सीनियर तो नहीं था उस वक़्त जब उसको और लेके आया भुट्टो। लेकिन ये चीज़ें हमारे
लोग समझते नहीं, सीखते नहीं, अवाम के लिए ये लोग आते नहीं, ये अपनी पिकनिक के लिए आते हैं। जब दूसरे ममालिक में जाते हैं तो इनको कोई जानता नहीं, इनको कोई पहचानता नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है वो इज़्ज़त होती है, और उसका बेफ़िक्र रहे, दूर दूर तक का नामो निशान नहीं किसी लीडर इनमें जितने भी बाहर फिर रहे। रही इमरान खान की बात, देखिए शेर की एक दिन की ज़िंदगी गिद्दर की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। क्या होगा? कितने ज़ुल्म आज तक दुनिया में हुए, कितने लोगों को ज़िंदा जला दिया गया, कितने लोगों को मार दिया गया, कितने लोगों को आपने पुलिस मुकाबले में मार दिया, कितने लोगों को आपने जला दिया। लेकिन इमरान खान जैसा बंदा, वो कहते हाथी जिंदा लख दा ते मरिया 1.25 लाख दा, बाकी तुसीं समझ गए होगे। तो ये जो कुछ भी आजकल पाकिस्तान में चल रहा है, ये धमकियां दी जा रही हैं। एक बंदा भी यहाँ से वापस लेके जाओ तो यार फिर आप पता है ना, मज़ा आएगा। आगे वहाँ से जी वो वहाँ से बंदे वापस आ रहे हैं, इस बंदे का मैं नाम क्या लूँ यार। मुझे तो लग रहा था कि थोड़ी बहुत इसमें शराफत होगी, मगर क्या करे, माशरे में बर्बादी हो चुकी। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।